ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം വന്നതിന് പിന്നാലെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. രാഹുൽ അഖിലേഷ് ജോഡി മോദിക്കും BJPക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നാശത്തിൻ്റെ തോത് മാരകമായിരിക്കുമെന്ന് ലോക്സഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ അത് വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ സഭാ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അഖിലേഷ് യാദവും തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം സംഘികളുടെ സകലമാന കള്ളത്തരങ്ങളെയും പൊളിച്ചെടുക്കുന്നു. അതിൽ സ്പീക്കർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ അഖിലേഷ് യാദവ് നടത്തിയ പ്രസംഗം, ആ പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ച ചില വിഷയങ്ങൾക്കെതിരെ സംഘികളുടെ യുവതുർഗിയായ അനുരാഗ് താക്കൂർ പല വട്ടം ഇടപെട്ടു. പക്ഷേ ആ അനുരാഗ് താക്കൂറിനെ എണീറ്റ മാതിരി തന്നെ അടിച്ചിരുത്താൻ അഖിലേഷിൻ്റെ സുന്ദരമായ വാക്കുകൾക്കായി. ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहीं बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। मैंने सभापति महोदय, आपका समय सभापति महोदय, मैं कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए प्लीज, बजट पर सभापति जी दर्द मैं बताता हूँ। देखिए दर्द बात पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। അഖിലേഷിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് ഒരു വലിയ സവിശേഷതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച ചില വീഡിയോകളുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം UP നിയമസഭയിൽ നടത്തുന്ന ചില പ്രസംഗങ്ങൾ, അതായത് എതിരാളികളെ വളരെ സിമ്പിളായി ഇല്ലാതാക്കി കളയാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാചകങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഈ പരിഹാസമൊക്കെ മേമ്പൊടി ചേർത്ത് അതൊരു പരിഹാസമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നാതെ, എന്നാൽ ആ എതിരാളിയെ വല്ലാതെ അങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള വാചകം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രാസംഗികനാണ് അഖിലേഷ്. അഖിലേഷിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കഴിവായി നമ്മൾ കാണുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. സുന്ദരമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. അതും ഈ ആവേശ് കുമാറൊന്നും ആയിട്ടൊന്നുമല്ല, നന്നായി വളരെ ലളിതമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് എന്നാൽ എതിരാളികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശൈലി. ആ ശൈലി ഈ ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിലും അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉടനീളമുണ്ടായിരുന്നു. അനുരാഗ് താക്കൂർ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ചാടി എണീറ്റ് അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങളവിടെ ഇരി ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അഖിലേഷ് യാദവ് അതല്ല ചെയ്തത്. അഖിലേഷ് യാദവ് അനുരാഗ് താക്കൂറിന് അതിനിടയിൽ ഇടപെടാൻ അവസരം നൽകി. സ്പീക്കർ അത് അനുവദിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ പോലും അഖിലേഷ് പറഞ്ഞു അല്ല സംസാരിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അനുരാഗ് താക്കൂറിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, അനുരാഗ് താക്കൂറിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾക്ക് അതിസുന്ദരമായ രീതിയിൽ അഖിലേഷ് മറുപടി നൽകിയതോടുകൂടി പിന്നീട് അനുരാഗ് താക്കൂറിന് എണിക്കണമെന്ന് തോന്നിയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, BJPയുടെ ഓരോ കള്ളത്തരങ്ങളും, BJP ബജറ്റിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ച ചില സംസ്ഥാനങ്ങളെ മാത്രം പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള തന്ത്രങ്ങളെ എത്ര സമർത്ഥമായാണ് അഖിലേഷ് യാദവിനെ പോലുള്ള ഒരാൾ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് എന്നത് ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായും ബോധ്യപ്പെടും. 11वें बजट के बाद भी नाउम्मीदगी दिखाई दे रही है और सरकार में है तो सरकार के लोग तो अच्छी बात करेंगे ही, न केवल नाउम्मीदगी दिखाई दे रही है बल्कि जो चेहरों पे खुशी होनी चाहिए थी सरकार बनने के बाद, वो चेहरों पे उतनी खुशी नहीं दिखाई दी। खुशी नहीं। अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहाँ रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को ये बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। बीजेपी मुख्यालय पे
सभापति महोदया मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूँ, उस राज्य से तो हिमाचल प्रदेश से जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदस्य साहब अपनी बात सभापति महोदया, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं। अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदया, सभापति महोदय, सभापति महोदय, बैठिए, सभापति महोदय, जहां तक परमवीर, रुक जाइए, अरे सुनने दो। माननीय सदस्य साहब अपनी सभापति महोदया, सभापति महोदय, चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, आपस में चर्चा न करें। सभापति महोदया, ये सभापति महोदया, जी 1 मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदया, आपका समय पूरा हो गया है, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप, अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा, दर्द मैं बताता हूँ, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदया, दर्द मैं बताता हूँ, बजट पर चर्चा करिए। प्लीज बजट पर चर्चा करिए। दर्द मैं बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय, अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते। आप बजट पर पूरी अपनी बात रखिए। सभापति महोदय, अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी चर्चा रखिए। सत्ता में आएंगे 1 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप।